Directly. Yeah. So, once again, good evening, everybody. So, we are continuing with the earlier lecture. In the last lecture, we had seen the basics of statistics, how to use them. We continued with inferential statistics, that when we take a sample from a big population, how to identify whether it is significant or not. So let us start with what we had left that day. So I'm presenting my screen. Before that, I would like to tell all the students, because of the lockdown, I am taking this from my home. So there are some problems with the internet connectivity. So please let me know if my voice is not clear. Okay. Yes, ma'am. So is my screen visible? Yes, ma'am. Yeah. The- So applications of basic concepts, continuing with this. Hello. Is ma'am audible? नाही रेंजचा काहीतरी हळू इश्यू येतील. त्यांना कळवावं लागेल ना, नाहीतर त्या बोलत बसतील त्यांच्या एंडला. मॅडमचं म्यूट दिसतंय ना सर, तर बोलणार नाही अजून. म्यूट नाही आहेत त्या. म्यूट नाहीत त्या, सांगतो मी तुम्हाला. पण आता मी फोन लावल्यावर त्या लॉग आउटच झाल्या. परत जॉईन होतील त्या. नाही, रेंजचा प्रॉब्लेम ती सकाळीच बोलली ना, कारण कॅम्पसमध्ये रेंज नाहीये त्या. थोडासा विषय आहे, कारण त्यात मोबाईल वरून जॉईन होत असणार आहे ती. अरे बापरे. कारण इकडं ह्याचं नेट आहे ना, डिपार्टमेंटला नेट आहे युनिव्हर्सिटीचं. इकडे ब्रॉडबँड थोडासा असेल. Hello. झालं जेवण पण. येस मॅम. हा, येस. Yeah, I'm so sorry. I was afraid of this particular thing. Any which ways, let us continue with all the hiccups. I'm presenting again. Yeah. So in the earlier lecture, we saw that how we collected data from field, but data alone is not interesting. We need to interpret the data. We need to understand that what that data distribution is all about. We need to compare our sample with the population. So when we come to interpretation, we come to inferential statistics. In statistics, we wish to ask questions about the data. So what we would like to know, the likelihood about the answers. See, no answer is perfectly 100% correct or 100% wrong. It is statistics where it is defined on the basis of probability. So we try to provide such methods that provide a confidence or likelihood about the answers. When we do such methods, we actually do hypothesis testing. So what is a hypothesis test? The hypothesis test is helping us to interpret that whether what I have assumed is true or whether my assumption has been violated. Violated means it is not true. Let us, I have used violated, I'll come later. When I have used violated means it does not follow. So whether whatever I have assumed, suppose I assume that
The online teaching mode is much more effective. So whatever I am assuming, I need to validate my data. So that is why I have to carry a hypothesis test. So hypothesis, we have seen in the last lecture, that is an assumed statement. So that assumed statement, we are going to check whether our assumption is correct or our assumption is been violated. Am I audible clearly? Yes, yes. Hello? Yes, ma'am, yes. Yes, yes, ma'am. रेंजचा परत इश्यू आला का? येत जात राहणार रेंज मला वाटतं. हो, तोच आता मोठा इश्यू. तिने का सकाळीच म्हणली की काय अरे नाही ते बघा. नेटचा इश्यू आज सगळीकडे नाशिक मध्ये सुद्धा आहे सकाळपासून. हा नाही तेच ना. आणि त्या कॅम्पस मध्ये थोडस रेंजचा इश्यू होतो ना. कॅम्पस मध्ये थोडस रेंज कमी येते. नाशिक मध्ये सुद्धा सकाळपासून नेटचा इश्यू चालू आहे. नाही, त्या विचारेपर्यंत व्यवस्थित चालला होता. त्यांनी विचारलं आणि ड्रॉप झाली. तेच ना. तू धरसोड कर. कनेक्टिव्हिटी जातीये येते, कारण ती मला वाटतं ब्रॉडबँड नाहीये तिथे. तिने मोबाईलवरून अटॅच केलं असणार आहे. डिपार्टमेंटला ब्रॉडबँड आहे ना त्यांच्या, पण आता बंद असल्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम झालाय. आय थिंक मॅम परत जॉईन होईपर्यंत आपल्या जे डिस्कशनचे पॉइंट्स आहेत आजच्या दिवसाचे, ते आपण थोडेसे डिस्कशनला घेतले तर काय हरकत आहे सर. जॉईन झाले की आपण त्यांना कंटिन्यू करायला लावू, आणि तोपर्यंत जे आपलं 6 वाजायच्या पुढे एक्सटेंड झालं असतं त्याच्याऐवजी आत्ता करूयात. कसं म्हणताय सर? येस सर. येस, ओके. त्या अनुषंगाने आपले आता आज शुक्रवार आहे. 2 शुक्रवार पहिली आपलं कोर्सवर्क सुरू झालेलं आहे. आजच मी जरा हिशोब घेत होतो सगळ्याचा, तर आपले साधारण 22 तास पूर्ण झालेले आहेत. 22 तास. अँड त्याचं लिटरल कॅल्क्युलेशन वगैरे करायचं म्हटलं, कारण इव्हेंच्युअली आपल्याला 240 आवर्स करायचे आहेत. ऑब्व्हियसली all of these 240 hours do not need to be used up as theory lectures, because a significant time of that, at least around 40 to 50% of that, you are supposed to be working on around your topic with your
guide as well. तर just a moment. Just a moment. Well, Patel ma'am is trying to join from her end. Unfortunately, possibly she's not able to join. If she is able to join, then of course we will continue. Otherwise, she has said that she would take it up on some other day. Now, coming back to a few things that we need to take up as a part of this discussion. Before I go into my points, um, any suggestions or say points of view from the participant side? I would give you a couple of minutes wherein you could share your suggestions, comments. If you don't have them, you could tell me. I will go ahead with what I was discussing. Continue, sir. Continue. Okay, I'll do that. Yes. Normally, in an offline mode, what happens is we can allot a significant period of time for library work. Now, unfortunately, we cannot offer you the facility for library as far as SP College is concerned. And however, we will have to show uh, some hours of library work. Now, how do we convert these hours into library works? Possibly, I'll put up some schedule for Saturday wherein you are obviously library work जे आहे हे आपण स्वतःच करत असतो. मग ही लायब्ररी वर्क किंवा सर्चिंग जे आहे हे इंटरनेटवर केलं तरी काहीच हरकत नाही असं मला वाटतं. आणि पर्टिक्युलरली इन दिस पॅन्डेमिक कंडिशन नो लायब्ररी इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू अस अदरवाइज. इन दॅट कॉन्टेक्स्ट थोडेसे लायब्ररी आवर्स कसं करायचं याच्याबद्दल तुम्ही सुद्धा विचार करा आणि यू कॅन लेट अस नो की हे कसं करता येईल. अजून एक माझं पर्सनल ऑब्झर्वेशन आहे की इंटरॅक्शन थोडंसं कमी पडतंय आजच्या लेक्चरमध्ये. इनफॅक्ट इकडे प्रेझेंटर कडनं शी स्टार्टेड विथ व्हेरी बेसिक लेवल्स, हे मी अग्री करीन. बट थोडंसं इंटरॅक्शन आपण समोरच्याला बोलतं केलं, जर समोरचा विचारतो, इफ समबडी हॅज अ मॅटर who is and he she is speaking in a flow, then there is no issue about it. पण जर एखाद्याची डिलिव्हरी स्टाईल अशी असेल की तुम्ही त्यांना रिस्पॉन्ड करायला पाहिजे, तर इन दॅट केस इट बिकम्स व्हेरी नेसेसरी दॅट यू रिस्पॉन्ड. आणि त्यासाठी एव्हरीबडी शुड बी पार्टिसिपेटिव्ह अबाउट इट. थोडंसं त्या विषयाच्या कॉन्टेक्स्टनी तुम्ही प्रश्न विचारायचे किंवा असं हे करायचं. सी, we are not in a classroom, all of us are research students, okay, and most of us are in the business of teaching also, in the profession of teaching rather. Sorry, I would not be calling it as a business, but in the profession of teaching. As a consequence, we should be, म्हणजे समोरच्याला बोलतं कसं करायचं हे आपल्याकडनं व्हायला पाहिजे. थोडं मला वाटतं फक्त 5 जणच अशी आहेत की जे टीचिंग प्रोफेशन मध्ये नाही आहेत. 21 जण एकूण लोकांपैकी टीचिंग मध्ये आहेत. नाउ, an important thing that I wanted to discuss with you all
इज मला वाटतं सकाळी कोणीतरी आपल्या ग्रुपवर विद्यापीठामध्ये होणारी जो वेबिनार आहे त्याच्याबद्दल नोटीस टाकली होती आणि याबद्दल मी तुम्हाला मला वाटतं मागच्या डिस्कशन मध्ये बोललो सुद्धा होतो. तर त्याचे आता तारीख आलेली आहे आणि मला वाटतं 5 मे पर्यंत त्याचे ऍबस्ट्रॅक्ट्स आपल्याला हे करायचे आहेत आणि मला वाटतं ही 19 आणि 20 मेला ही हा ऍक्च्युअल वेबिनार होणार आहे. मोस्ट ऑफ अस हॅव बीन वर्किंग अराउंड डेटा फॉर 1 year नाव. बहुतेकांचा बेसिक डेटा असेल. तर अराउंड दॅट बेसिक डेटा आय वुड लाईक युअर सजेशन्स की तुमचा एखादा बेसिक ऍबस्ट्रॅक्ट तयार होऊ शकतो का, आणि अराउंड युअर टॉपिक अगेन वेदर यू कॅन ऍक्च्युअली मेक अ प्रेझेंटेशन as far as this particular webinar is concerned. Having said this, I read that this particular webinar is a paid webinar आणि मी मागे सुद्धा म्हटलं होतं की बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपल्सरी थिंग, the costings of this will be borne by the candidates. याच्याबद्दल मला तुमचे विचार हवे आहेत. So when I ask you all to respond, you can respond on those lines also. तर वेबिनार बद्दल एक मला बोलायचं होतं. दुसरं म्हणजे रायटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स चा आपला एक लेक्चर झालेला आहे and he has given us various ways in which we can approach. So another assignment that is coming up your way is writing a research project. आणि हे रिसर्च प्रोजेक्टचं रायटिंग आणि सबमिशन इज गोइंग टू बी वन पार्ट ऑफ युअर असाइनमेंट आणि त्याचं आपण प्रेझेंटेशन सुद्धा घेणार आहोत. त्याच्यासाठी मी काही एक्सपर्ट्सला बोलवीन की जे आर इन टू दिस थिंग आणि अकॉर्डिंगली ते सुद्धा सेशन्स आपल्याला घ्यायचे आहेत की रिसर्च रायटिंग याच्यासाठी वेळ किती लागेल, कसा लागेल, कधी घ्यायचे हे प्रेझेंटेशन्स, ह्याच्याबद्दल निश्चित आपण विचार करूयात. यू कॅन लेट अस नो युअर व्ह्यूज अबाउट इट. अँड द सेकंड थिंग दॅट I wanted to refer about, rather the third thing now, as far as बेसिक, मला काही जणांचे असे एक रिक्वेस्ट आलेली आहे की बेसिक GIS वर काही ट्रेनिंग घेता येईल का. तर त्या अनुषंगाने लेट अस ऍक्च्युअली थिंक अबाउट. आत्ता आपण हे डिस्कशन निश्चित घेऊ शकतो की GIS ट्रेनिंग किती काय लेवलवर घ्यायचं. तुम्ही आता वेगवेगळ्या लेवलवर असाल, बट बेसिक म्हणाल तर बेसिक अनुषंगाने, कारण मी GIS ट्रेनरला काही टॉपिक्स दिलेले आहेत पण ते तुमच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे मॅच होतात किंवा कसं हे आपल्याला आत्ता माहिती नाहीये. त्याच्यामुळे डिस्कशन वुड बी रिक्वायर्ड. आता मी जे टॉपिक्स गॅदर केले होते आणि GIS ट्रेनरला दिलेले आहेत, तुमच्यापैकी किती लोकांनी GIS चा बेसिक ट्रेनिंग, ऍडव्हान्स ट्रेनिंग केलेलं आहे, आय एम नॉट व्हेरी शुअर. बट इन दॅट केस बेसिक डिजिटायझेशन, मॅपिंग, त्याच्यामध्ये एखाद्या मॅपमध्ये सिम्बॉल्स कसे टाकायचे, लेबलिंग कसं करायचं, ऍट्रिब्यूट्स, फायनल लेआउट त्याचा कसा असायला पाहिजे. बिसाइड्स दॅट सोर्सेस ऑफ व्हेरियस इमेजेस, कुठल्या इमेजला काय रेझोल्युशन, इमेज क्लासिफिकेशन कसं करायचं, लँड यूज, लँड कव्हर कसं काढायचं, मॅप बफरिंग कसं करायचं, त्याच्या व्यतिरिक्त DEM कसं करायचं, कुठनं घेऊ शकतो आपण, रिलीफ मॅप्स कसे काढायचे. दीज आर सम बेसिक टॉपिक्स दॅट आय हॅव हँडेड ओव्हर टू द GIS ट्रेनर. याच्यामध्ये तुम्हाला काही बदल हवे असतील, याच्यामध्ये काही ऍडिशन्स करायचे असतील, याच्यामध्ये काही सबट्रॅक्शन्स करायचे असतील, तर यू कॅन लेट मी नो. ओके, विल डिस्कस दिस राईट अवे. GIS चं काय लेवलचं ट्रेनिंग आपल्याला अपेक्षित आहे. यू कॅन अनम्यूट अँड यू कॅन लेट मी नो. आय विल नोट डाऊन द पॉइंट्स. काय चेंजेस करायचे आहेत, काय ऍडिशन्स करायचे आहेत. येस मिथिलेश सर. हॅलो हॅलो. हा, डोईफोडे सर बोला. हा सर, तुम्ही आता जे सांगितलं ना की ते बेसिक आहेत आणि ते जरूर मला तरी आज वाटतं की ते माझ्यासाठी खूप जरुरीचं आहे म्हणून.
आता या व्यतिरिक्त जर कोणाला अजून ऍडिशन हवे असेल तर ऍडिशन करा तुम्ही, पण सबट्रॅक्शन करू नका काही. आणि जे तुम्ही ओके ओके ओके, सांगितलं बेसिक खरंच गरजेचं आहे ते. कोणाला डेफिनेटली ऍडिशन हवं डेफिनेटली. असेल तर ऍडिशन नक्की करा, पण सबट्रॅक्शन काही ओके करू नका. आता माझं एवढं ओके सजेशन. ओके. ओके, हो, ठीक. कारण मी माझ्या पहिल्या डिस्कशन मध्ये सुद्धा म्हटलं होतं की वी आर लुकिंग ॲट दिस कोर्स ॲज अ बेसिक लेवल कोर्स, की जो या या तुम्हाला 6 महिन्याच्या आत करायचा असतो तुम्ही रजिस्ट्रेशन केल्यापासून. त्या अनुषंगानेच मी ओके, सयान रॉय ऑल्सो सेज दॅट ही रिक्वायर्स एबीसी ऑफ जीआयएस. डोईफोडे सर सुद्धा म्हणतात की ही रिक्वायर्स एबीसी ऑफ जीआयएस. तर मी मगाशी जी लिस्ट केलेली आहे की जिओ रेफरन्सिंग, डिजिटायझेशन, मॅप कसा बनवावा, बेसिकली सिम्बॉल्स कसे टाकावेत, लेबल्स, ऍट्रिब्यूट्स, त्याचा फायनल लेआउट कसा असायला पाहिजे, आणि पुन्हा विथ रिगार्ड्स द सोर्स ऑफ व्हेरियस इमेजेस, व्हेरियस रेझोल्युशन्स, इमेज क्लासिफिकेशन, लँड यूज, लँड कव्हर, अर्बन एक्सपॅन्शन, बफर मॅपिंग, डीईएम, रिलीफ मॅप्स, आपापल्या एरियाचे मला वाटतं आपण असं एक बेसिक फ्रेमवर्क त्यांना देऊयात. आणि मी त्यांना रिक्वेस्ट केलेली आहे, हे आपले मे मध्ये होण्याची शक्यता आहे. मे फर्स्ट वीक पासून आपण त्यांचे सेशन्स घ्यायची शक्यता आहे. डॉक्टर संदीपान दास म्हणून आहेत, सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ, ओके, सतीश शांडगे ऑल्सो सेज he will require ABC of, okay, so most of us believe that we are at working around at ground level. आणि इन दॅट केस मग एक इनिशियल त्यांना मी विचारतो की त्यांना किती सेशन्स या सगळ्याला लागतील. एक मला वाटतं जे काही सेशन्स लागतील आपण 2 हे घेऊ, बेसिक्स ऑफ जीआयएस आणि आय वुड से ऍप्लिकेशन्स ऑफ बीआयएस. ऍप्लिकेशन्स ऑफ बीआयएस जीआयएस जे आहे हे 2 लेवलवर आपण घेऊयात. सेशन्स किती लागतील त्याचं हे नाही, तुम्ही म्हणाल अमुक एक सेशन्स परत पाहिजे, देर इज नो इश्यू अबाउट इट, आपण ते परत सुद्धा घेऊयात. अँड त्या अनुषंगाने आय वुड रादर से की तुमचे जे रिस्पॉन्सेस ह्याच्यामध्ये सुद्धा मी पाहतोय की आणि आपण हे हिअरसेनी शिकलेलो असतो, कुठल्या तरी टेक्निशियननी आपल्याला हे पुन्हा शिकवणं हे केव्हाही चांगलं. याच्यामध्ये मी त्यांना असंही रिक्वेस्ट करीन की QGIS आणि ArcGIS के याच्यामधलं कुठलं बेटर राहील. ArcGIS ऑब्व्हियसली वी ऑल नो इज अ पेड व्हर्जन, आणि QGIS मध्ये लिमिटेशन्स आहेत. Mithilesh sir says he has finished it, but yes, Mithilesh sir is towards the latter end of his completion of his thesis, and in fact he would be a helpful guide for people to be for the trainer to be on the right track. Karande sir has raised a hand. I suppose he wants to make a few mentions. Yes, Karande sir. सर आपण कंटिन्यू घेतलं तर बरं होईल, म्हणजे एकदा चालू झालं की ते लिंक म्हणूनच कंटिन्यू. ओके ओके, एनिथिंग इज कंटिन्युअस. ओके, कंटिन्युअस म्हणजे तुम्हाला कसं म्हणायचंय की ह्या शेड्यूल मध्ये कंटिन्युअस का तुम्हाला रोज लेक्चर हवे? रोज म्हणजे जेव्हा आपण चालू करू तेव्हा ते सलग त्यांचे असेल तर आपल्याला ते म्हणजे काम करताना म्हणजे आयडिया व्यवस्थित येईल. हो मध्ये हो, गॅप त्यांचंही दुसरा तसंच लेक्चर म्हणणं पडलं. होतं. हा एक्झॅक्टली. नाही नाही, आपण बाकीचे मी आतापर्यंत जे शेड्यूल केलेलं आहे एप्रिल 30 पर्यंतच केलेलं आहे. मुद्दाम मी मे रिकामा ठेवलेला आहे. आणि त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे आपण असं करूयात की आपले जे रेग्युलर शेड्यूल्स आहेत की सोमवार जो आहे, बुधवार जो आहे आणि शुक्रवार जो आहे, याच्यामध्ये त्यांची कशी किती लेक्चर्स सेशन्स बसतायत, मध्ये काही त्यांना ट्रेनिंग आपल्याला पॅकेट्स देता येत आहेत का, हे सुद्धा मी त्यांच्याशी बोलून घेईल. की एक दिवस तुम्हाला एक अमुक एक गोष्ट शिकवली आणि ती वर्किंग करायला तुम्हाला दुसऱ्या दिवशीचा वेळ आहे, ते तुम्ही त्यांनी दिलेल्या पॅकेटवर किंवा डेटावर आणि किंवा आपला जो इंडिव्हिज्युअल एरिया आहे त्याच्या अनुषंगाने आपल्याला काही करता येईल का हे डेव्हलप करायचा, हे मी त्यांच्याशी बोलायचा प्रयत्न करेन. डोईफोडे सर, तुम्हाला काही म्हणायचं? तर हे हँड्स ऑन ट्रेनिंग पण असेल ना? हँड्स ऑन म्हणजे आता गंमत अशी आहे की मी विचारतो त्यांना, हँड्स ऑन म्हणजे कसं की ते जे शिकवतात हे तुमच्याकडं हवं आहे. आता ते डाउनलोड करून घ्यायला आपल्याकडे आहे तसा वेळ, ते कसं करून घ्यायचं, त्याच्यामध्ये काही ग्लिचेस आले तर काय करायचं, याच्याबद्दल आपण निश्चित विचार करूयात. त्याच्यावरती जर काय सोल्युशन आणि निघालं ते बरोबर. हा, एक्झॅक्टली. तर ते हँड्स ऑन म्हणजे एक ट्युटोरियल देतील ते, आपण ते ट्युटोरियल झाल्यावर
लाईव्ह तर आपण नाही करू शकणार, पण ते झाल्यावर आपण हँड्स ऑन निश्चित करू शकू. ओके, मुळे सर म्हणतायत QGIS, मी लिहून घेतो हे. त्यांची जी हे आहे त्या अनुषंगाने हे करता येईल आपल्याला. मिथिलेश सर, आपल्याला हँड्स ऑन साठी किंवा बिगिनर्स साठी काय रिक्वायरमेंट्स लागतील असं तुमचं सजेशन राहील? हॅलो सर. हा सर. बिगिनर्स साठी आपल्याला त्यांना काय काय कुठले कुठले हे डाउनलोड करून घ्यावे लागतील वगैरे? QGIS आणि ग्लोबल मॅपर वगैरे. तर हे QGIS ग्लोबल मॅपर हे कसं करायचं याचं एक तुम्ही रिटर्न ट्युटोरियल टाकाल का ग्रुपवर सर? हो हो टाकतो. म्हणजे हा एक्झॅक्टली, म्हणजे पॅरल तुम्ही हे जर केलं की काय म्हणतो आपण त्याला, की एक PPT तयार केली आणि हे करा ते करा असं करून त्याला वी कॅन कम डाऊन टू मेकिंग अ पर्टिक्युलर, जे बिगिनर्स आहेत, ऑल दीज बिगिनर्स कॅन डू द बेसिक थिंग. येस सर. ArcGIS सर क्रॅक व्हर्जन अवेलेबल आहे 10.4. 10.4 चा क्रॅक ऐका ना. हा सर, हा सर. आहेत का सर? ते फ्री ढवळे आहेत सर, का? थांबा एक मिनिट. हा डोईफोडे सर. हो हो. माझं एक असं म्हणणं होतं, कारण जर आपण सायमल्टेनियसली हँड्स ऑन आणि त्यांचं लेक्चर असं जर चालू ठेवलं ना सर, तर मला असं वाटतं की ते खूप लेंदी होईल. कारण प्रत्येकाचं लॅपटॉपचं स्पीड, प्रत्येकाचा डेटा, प्रत्येकाची एरर हे जर सॉल्व्ह करत राहिलो ना सर आपण, तर ते खूप लेंदी होईल. कारण समजा फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे काय डेटा आहे हे संदीपान सरांना माहित नसणार आहे, आणि मग माझ्या समोर एरर आला आणि मी जर नेक्स्ट पुढे गेलो नाही तर मी पॅनिक होणार आणि मी सारखं विचारत राहणार की सर मी जात नाही पुढे, मी जात नाही पुढे, मला हे होत नाही सर. बऱ्याच वेळा होतं असं. बरोबर बरोबर. 99.99 सर असंच होतं. तर माझं असं एक प्रामाणिक मत आहे की आपण तुम्ही डाउनलोड करून ठेवा सगळे, काय हरकत नाही, पण ज्यावेळेस हे लेक्चर चालू असेल ते कंटिन्युअस फ्लो मध्ये चालू राहील आणि आपल्याकडे त्याचा व्हिडिओ आहे त्याचा. हा, तर ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या डेटावरती काम करणार आहात त्यावेळेस तुम्ही ते व्हिडिओ पाहून मला वाटतं की करता येऊ शकता. म्हणजे कसं होईल, अदरवाईज ते खूप लेंदी होईल, कारण आपण 25 जण व्हिडिओ बघता बघता नाही झालं तरी तुम्हाला लिहून ठेवता येतील की कुठं नाही झालं, पुढच्या वेळेस त्या रिसोर्स पर्सनला आपल्याला विचारता येईल. त्यावेळेस तुम्ही, कारण ग्रुपवर आपण डिस्कशन करू शकतो. ग्रुपवर ग्रुपवर डिस्कशन करू शकतो, किंवा पुढच्या लेक्चरला ते आले की त्याच्या अगोदर आपण ते सॉल्व्ह करू. अदरवाईज काय होईल, 1 तास आहे ना सर, हे सगळ्यांच्या आपल्याला क्वेरी सोडण्यातच जाईल त्या आलेल्या एक्सपर्टला. अगदी व्हॅलिड पॉईंट आहे सर तुमचा. हा सर, एक मी बोलू का सर? हा बोला ना सर, बोला. हा सर, मला काय वाटतं गणेश सर थोडस याच्यामध्ये आपल्याला दुरुस्ती करता येऊ शकेल. तुम्ही जे डेटा प्रत्येकाचा वेगवेगळा असेल किंवा काय, तर माझं म्हणणं असेल आहे की संदीपन सरांकडून ना डेटा ज्याने त्याने आपापला वापरायचाच नाही सर. आपण बेसिक लेवल शिकतोय तर डेटा संदीपन सरांकडून घ्यायचा, तो डेटा शेअर करायचा गुगल क्लासरूम आणि त्या डेटावरतीच वर्कआउट करत राहायचं. म्हणजे जो डेटा त्यांच्या ओळखीचा असेल, जो काही एरर येईल काय येईल तो आपण त्यांच्याशी शेअर करता येईल. आणि ते एकाच डेटावरती सगळ्यांनी काम केल्यामुळे मला वाटतं काय बऱ्यापैकी वर्कआउट करणं सोपं जाईल. मग बरं तसं केलं तर चालेल. म्हणजे त्यांचा डेटा जरी वापरत असलो आपण, तरी ऑपरेशन्स मध्ये थोडीशा ग्लिचेस असल्यामुळे सर माझं हे येत नाही ते येत नाही, आपण डेटा त्यांचाच वापरूयात, पण हे आपण काय त्यांच्याकडनं समजून घेऊयात. ते आपण लेक्चर रेकॉर्ड करून आपण YouTube वर टाकूयात. तोच डेटा तुम्ही संध्याकाळी बसून तुम्ही परत त्याच्यावर वर्क करू शकता आणि तसाच्या तसा मग तुम्ही ते तुमच्या डेटावर वापरू शकता. असं त्यांचं एका फ्लो मध्ये होऊन जाऊ दे. ते आपल्याला जो डेटा देतील त्यांना मी सांगतो मग की डेटा तुम्ही आम्हाला डेटा पॅकेट्स द्या तुम्ही, त्याप्रमाणे आपण त्याच्यावर आपल्याला निश्चित वर्क करता येईल. बोला शेंडे सर. सर, गणेश सरांनी मांडलेली संकल्पना एकदम बरोबर आहे. कारण की बऱ्याच वेळेस आम्ही स्वतः करून बघितलेलं आहे. हँड्स ऑन ट्रेनिंग खूप वेळ जातो त्याच्यामध्ये, रेफरन्सिंग कसा द्यायचा किंवा याच्यासाठी खूप वेळ जाईल. ते 1-1.5 तास पण शक्य होणार नाही. आणि सरांनी जी संकल्पना मांडली की पुन्हा जो लेक्चर आपला YouTube वरती येईल त्या माध्यमातून आपण प्रॅक्टिस करू शकतो त्याची. हो, म्हणजे पॉज करा, बघा कोणतं क्लिक केलं होतं. म्हणजे काय होईल, अडचण अशी होईल की आपला टाइम खूप जाईल त्यात.
कारण आता मी ह्याला केलं ना, भारतीय विद्यापीठात मी ज्यावेळेस केलं ना, त्यावेळेस आम्ही हे सगळे प्रॉब्लेम खूप फेस केले. म्हणजे इथून सुरुवात होते की QGIS, काही लोक म्हणायचे QGIS वर करू, काही म्हणायचे नाही ArcGIS वर करायचं. ते म्हणायचे की नाही ArcGIS पेड आहे, तुम्हाला नंतर ते मिळणार नाही, तुम्ही QGIS ओपन सोर्स वर करा. म्हणजे इथूनच वादावादी सुरू होते की कशावरती करायचं. 15 ते 20 दिवस बेसिकल समजायलाच जातील त्याच्यामध्ये, आणि हँडलिंग करायला ते लवकर पहिल्या दिवशी किंवा 1-2 लेक्चर मध्ये लगेच समजणार पण नाहीये. आता आम्ही केलं होतं, पण त्यासाठी जवळजवळ महिना निघून जातो की परत शेप फाईल शोधणं किंवा सगळ्या गोष्टी ते शक्य नाही सर. बरोबर. आणि म्हणून मग आता एक ठरवा फक्त आता इथं की QGIS वर त्यांना सांगायचं करायला की ArcGIS वर. कारण कसं असणार आहे, दोन्हीचं फंक्शनिंग थोडंसं वेगळं आहे. आणि मग प्रॉब्लेम असा येईल की आपण म्हणू की आता त्यांना सांगू समजा एक करा आणि दुसरे 2-3 नाही हे करा. तर आताच्या ह्याला मला वाटतं की ते फिक्स करावं की QGIS की ArcGIS, कारण त्यांच्याकडे दोन्ही असणार आहेत. म्हणूनच ठरवू आता आपण. त्यांना डिसाईड करू द्या सर की आपली रिक्वायरमेंट काय सर बेसिक आहे, ते बेसिकच्या दृष्टीने त्यांना ठरवू द्या ना की ArcGIS वर घ्यायचं की QGIS वर घ्यायचं. नाही सर हे लक्षात घ्या, ते दोन्ही सॉफ्टवेअर सांगतील आपल्याला, दोन्ही रेडी आहेत त्यांच्याकडे, कारण आपण ह्याच्या आधी त्यांना भरपूर वेळा बोलवलेलं आहे. त्यामुळे ते सर एकदम व्यवस्थित सांगतात, त्यात वाद नाही. आपली काय रिक्वायरमेंट आहे ना ती त्यांना सांगायची आहे आपली. म्हणजे मी QGIS वर काम करणार आहे की ArcGIS वर काम करणार आहे. आणि मग जर मी ArcGIS वर करणार असू तर मग त्यांना सांगितलं तर ते घेतात, त्यांच्याकडे लायसन कॉपी आहेत, त्यांचा प्रश्न नाहीये. त्यांच्या इन्स्टिट्यूटच्या लायसन कॉपी आहेत त्यांच्याकडे, त्यामध्ये लायसन कॉपी वरती दाखवणार आहे तुम्हाला काय करायचं काय नाही. पण मग ती लायसन कॉपी त्यांच्याकडे आहे, पण आपल्याकडे लायसन कॉपी नाहीये. मग आपल्याला क्रॅक मारावा लागतो, आणि क्रॅक मारायचं म्हटलं की काही PC वरती तो होत नाही, मग त्याचं थोडंसं हेक्टिक होतं. तोच QGIS इझिली आपल्या ऍप सारखा डाउनलोड होतो. कारंडे सर, मला वाटतं कारंडे सरांनी आता हे केलेलं असेल. तर मग आपण ठरवू, म्हणजे आता इथं डिसाईड करू की त्यांना काय सांगायचं, QGIS ला सांगायला लावायचं की ArcGIS ला. विच वन इज बेटर? नाही, दोन्ही कसं आहे सर, एक म्हणजे 10 लाखाची गाडी आहे आणि एक आपली बेसिक गाडी आहे की जी बेसिक गाडी आहे किंवा जिला 4 चाक आहेत, स्टेअरिंग आहे, अशी बेसिक आहे. आपल्याला बेसिकली गाडीच पाहिजे. 4 चाका असलेली बरी, त्याच्यात AC असायलाच पाहिजे असं काही नाहीये. तर ललित ठाकरे मॅडमचाही मेसेज होता की तो QGIS असावा. तोरडमल सर, तुम्ही काय म्हणता? बोला सर. नमस्ते सर. नमस्कार, बोल. तुमचं सर्वांचं सर खूप खूप अभिनंदन. तुम्ही आमच्यासाठी खूप चांगले सेशन ठेवलेले आहे आणि ह्या सगळ्यांचा खूप म्हणजे आम्हाला उपयोग होतोय, कारण प्रत्येक लेक्चर मध्ये आम्हाला जवळपास 90% जी इन्फॉर्मेशन आहे ही आम्हाला नवीनच मिळते. त्याच्यामुळे सर्वात अगोदर तुमचं खूप खूप अभिनंदन. आणि सर माझी दुसरी म्हणजे अशी विनंती आहे की आता आपण जे वेगवेगळे लेक्चर ठेवणार आहे, तर याच्यामध्ये जे वेगवेगळे डेटा सेट्स जे आहेत, जसं आपण ऍस्टर्स असेल किंवा SRTMचा असेल, हे जे वेगवेगळे डेटा सेट आहेत, तर याचं कम्पॅरेटिव्ह अनालिसिस साठी पण एखादा जर लेक्चर ठेवलं तर ते पण थोडंसं सोयीस्कर आमच्यासाठी. आणि एक दुसरी गोष्ट अशी की जर सर आपण आता जर ArcGIS जर कंपल्सरी केलं, म्हणजे जर जे आता जे आपण सेशन घेणार ते ArcGIS वरती जर घेतले, तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे व्हर्जन आहेत. आता आमच्याकडे काही नवीन जे अपडेट आलेले ते आहेत, काहींकडे नाहीये, त्याच्यामुळे तो प्रॉब्लेम परत होऊ शकतो. त्याच्यापेक्षा QGIS मध्ये जर घेतलं तर ते फ्रीली अवेलेबल होतं, ते सर्वांना सोयीस्कर. मग तेच आपल्याला म्हणायचंय की जेणेकरून, आणि त्याला मेन इश्यू आता जसं आम्ही फेस करतोय, मेन इश्यू असतो तो क्रॅक मारायचा ArcGISचा, कारण आपल्याकडे लायसन कॉपी नाहीये. मग आपण क्रॅक मारताना त्याला खूप क्रिटिकल थोडीशी ही असते, प्रोसिजर असते, आणि मग ते आपल्याला सहज शक्य होत नाही. हेच आपला QGIS तुम्ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऍप डाउनलोड केल्यासारखा फक्त डाउनलोड करायचा. ऍप्स करतो आपण तसं सिंपल नेक्स्ट केलं की तुम्हाला QGIS तुमच्या PC वरती मिळेल. म्हणजे म्हणून आम्हाला असं म्हणायचं की जर QGIS आपण घेतलं, आता सगळे बऱ्यापैकी सगळे QGIS म्हणतायत, आणि ते बेसिक आहे आणि ते सफिशियंट आहे. ऍज अ जॉग्राफर म्हणून जसं मी म्हटलं की सफिशियंट आहे आपल्याला. त्यात तुम्हाला नॉर्थ दाखवतो, टायटल देतात. मला असं म्हणायचं होतं की एखाद्याची GIS वर PhD असेल
त्याच्यासाठी आर्क आणि ऍडव्हान्स व्हर्जन केलं. आपली काय जीआयएस वर पीएचडी नाही, आपल्याला आपले मॅप तेवढ्या त्याच्यातनं काढून घ्यायचे आहेत. याच्यासाठी मला वाटतं QGIS बहुतांशी लोकांकरता हे उपयोगी ठरेल. आणि मला असं वाटतं की आपण त्यांना QGIS चं व्यवस्थित सेट घ्यायला सांगू आणि शेवटच्या एखाद्या लेक्चरमध्ये हे QGIS मध्ये असं आहे तर ते ArcGIS मध्ये असं राहील, कारण त्यांच्याकडे दोन्ही आहे. तर आपल्याला एक कल्पना देतील की तुम्हाला ह्याच्या पुढचं अमुक पाहिजे असेल तर याच्यासाठी आर्क वापरावं लागेल किंवा कसं. हे कम्पॅरेटिव्ह अनालिसिस सुद्धा त्यांना करायला लावू आपण. आणि आपले पार्टिसिपंट एकदम क्लिअर राहतील की बाबा मला याच्यापर्यंत जायचं असेल तर QGIS ओके आहे, मला याच्या पुढे जायचं असेल तर मग आर्क शिकावं लागेल आणि किंवा आर्कची कुठली कॉपी मला ऑब्टेन करावी लागेल वगैरे. एक बेसिक सर फरक आहे फक्त आर्क मध्ये जे आपण ज्याला आपण मॅपला जे फिनिशिंग किंवा मॅपला जे आपल्याला वेगवेगळे नॉर्थची स्टाईल, तुमच्या स्केलची स्टाईल ही जी आहे तीच फक्त ArcGIS मध्ये वेगवेगळी मिळते. जास्त ऑप्शन्स आहेत. जास्त ऑप्शन. सर मला काय वाटतं माहितीये का, आपल्याला स्टेरिंगच पकडता येत नाही तर फिनिशिंगच्या मागे लागणार काय अर्थ. म्हणून स्टेरिंग पकडता आली पाहिजे. रिव्ह्यूमध्ये पण सर आहे तसे रिक्वेस्टची स्टाईल पण आहे आणि सर काय म्हणतात. हो बोला सर. बोला. Yes, sir, please. Yes, sir. Actually, sir, I don't know the GIS means ABC or the basics of the GIS, but in my PhD work, I like to use the buffer zone or network analysis, all these things. So please suggest for this which will be much more better, QGIS or ArcGIS? Science, sir. All these things are available in QGIS also. Don't worry about that. Okay. All these calculations or all these analysis we done with the help of QGIS also. Don't worry. Okay. Don't worry. मिथिलेश सरांचा एक आता कमेंट होता की LULC जे आहे हे क्यू मध्ये नाही करतायत म्हणून. नाही मग त्याच्यात QGIS ग्रास प्लस आणि आहे ते सगळं आहे सर, त्यात ते शिकवतील सर. संदीपान सर सांगतील आपल्याला ते सगळं येते सर त्याच्यामध्ये. हो मी स्वतः केलेलं आहे सर. QGIS मध्ये LULC पण करता येतं, सगळं अनालिसिस पण आहे आणि मॅपिंगचं पण जे सर म्हटले नॉर्थ लेजंड ते सगळ्या स्टाईल पण त्याच्यामध्ये आहे ऑलरेडी. म्हणजे अपडेट आता येत राहत आहे, ते अपडेट येत राहत आहे, त्यामुळे त्याची काय अडचण नाही. आणि ते ग्रास प्लस असतं ना ते पण शिकवतात. म्हणजे QGIS शिकवताना ना इमेज अनालिसिस साठी काय वापरायचं तर ते संदीपान सर सांगतील ना. त्याच्या बरोबर आहेत फ्रीचे अवेलेबल सॉफ्टवेअर ऍडॉन्स, त्याचे ऍडॉन्स. हो आहे त्याच्या बरोबर. सर बोलू का मी? बोला. एक ऑलरेडी QGIS मध्ये पण जवळजवळ सगळ्या फॅसिलिटी आणि फ्री ऑफ सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्यामुळे आपल्या सगळ्यांना तो बेनिफिट भेटू शकतोय की लायसन्स. सुरुवात तर QGIS करायची आहे, कुठपर्यंत न्यायचं याची चर्चा चाललेली. आपण सुरुवात QGIS ने करूयात, नंतर जसं आपल्याला ऍडव्हान्समेंट जसं कळत जाईल तसं आपण त्यांना रिक्वायरमेंट आपली सांगू शकतो का? हो सांगू शकतो. एक्झॅक्टली. कारण आपण माणूसच असा बोलवतोय की तो 24 तास GIS मधला माणूस आहे, असं नाही की जॉग्राफर आहे आणि पार्ट टाइम करतो. मग आपण बेसिक पासून ऍडव्हान्सला जाऊ शकतो ना सर? तसंच करूयात. अगदी बेसिक करूयात आपण. म्हणजे एक आठवडाभर आपण बेसिक करूयात. थोडस त्याच्यातलं म्हणजे आता ठरवूयात. म्हणजे मलाही एवढा काही त्याची पकड नाहीये GIS. त्यापैकी ज्यांना माहिती आहे त्याप्रमाणे. आणि आपल्याला मेन ऍडव्हान्टेज असा आहे की 2 सेशन्सच्या मध्ये आपल्याकडे अख्खा दिवस आहे. एखाद्याला समजलेलं नसेल तर आपण आपलं डिस्कशन करून किंवा आपला एक गुगल मीट घेऊन आपण त्याच्यामध्ये एकमेकांना सांगून एक कोलॅबोरेटिव्ह सेशन करू शकतो. आणि हे आपण म्हणतो ना कोलॅबोरेटिव्ह सेशन सुद्धा आपण कॉन्टॅक्ट आवर्स म्हणून घेऊ शकतो. त्याच्यात काही मोठी हे नाही. लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉप्युलेशन डिसाइड्स की आपण उद्या सगळे भेटूयात आणि अमुक ह्याच्यावर कसं करायचं याच्यावर चर्चा करूयात, तर तसं सुद्धा करू शकतो. आणि मध्ये एक गॅप दिल्यामुळे लोक घरी आपापल्या वर्क थोडंसं करतील आणि त्यांना काही डिफिकल्टीज येतील हे नोंदवून ठेवतील. आपण ह्या नोंदवलेल्या गोष्टी त्यांना पाठवू ऍडव्हान्स मध्ये आणि त्या त्यांना जर अवेलेबल करून दिल्या तर नेक्स्ट टाइम ही विल फर्स्ट सॉल्व्ह द क्वेरीज मागच्या वेळेसच्या काय होत्या अँड देन ही विल प्रोसीड. त्याचं किती टायमिंग शेड्युलिंग वगैरे आपण बोलून घेऊ त्यांच्याशी. आपण हे सगळं आपल्याला बोला ना. सर त्यांना आपण खरं विचारायला हवं की QGIS आता लेटेस्ट कोणतं व्हर्जन आहे, त्याची लिंक जर आपल्याला कळली ना तर आम्ही ते डाउनलोड करून ठेवतो.
इट इज व्हेरी सिम्पल टू डाउनलोड. QGIS तर खूप सिम्पल आहे, ओपन सोर्स आहे. तर आता लेटेस्ट व्हर्जन ते कोणतं घेणार आहेत तर त्याची लिंक जर त्यांनी पाठवली तर आम्ही एवढ्या 2-3 दिवसात किंवा आपण काय करूया की ज्यांना थोडीफार माहिती आहे, म्हणजे आता ठाकरे मॅडम आहेत किंवा मिथिलेश आहेत किंवा अजून कोणी इंटरेस्टेड असतील तर ढवळे सर, मी आहेत, योगेश बडे सर तर एक्सपर्ट आहेत त्यामध्ये, विजय तर आपण असं तर आपण असं करूयात की त्यांची एखादी मीटिंग लावूयात आणि एक 10-15 मिनिटं त्यांच्याशी बोलू की आम्हाला एक 15 मिनिटाची मीटिंग हवी आहे तुमच्याबद्दल, बरोबर, आणि लेट अस स्पीक टू हिम अक्रॉस ऑन गुगल मीट. तुम्ही नेमकं काय देऊ शकता, कसं देऊ शकता, तुम्हाला काय पाहिजे हे तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता आणि त्या अनुषंगाने विल फायनलाइज समथिंग, नॉट अ बिग डील. येस येस सर. आणि लागू देत, काय सेशन लागतात ते लागू देत, आपण परफेक्ट होईपर्यंत आपण घेऊ करून, काय टेन्शन घ्यायचं नाही त्याचं. एक्झॅक्टली किती वेळ असेल आपल्याला यासाठी? काय असं सर कोर्सवर्क असं डिफाईन्ड काही नाहीये सर. कोर्सवर्क मध्ये रिसर्च, आता हे बघा GIS हे तुमच्या कोर सब्जेक्ट मध्ये सुद्धा येऊ शकतं, GIS हे रिसर्च मेथोडॉलॉजी म्हणून सुद्धा येऊ शकतं. आणि असं तुम्ही बघा, एक 4 ओळीचा तुमचा रिसर्च मेथोडॉलॉजीचा कोर्सवर्कचा काय सिलेबस आहे, 4 ओळीचा आहे. आता ह्या 4 ओळी आपल्याला 120 लेक्चर पर्यंत खेचायच्या, तर त्या अनुषंगाने त्याचं टेन्शन घ्यायचं नाही किती वेळ काय आहे. वी कॅन ऑलवेज जस्टिफाय की आपण हे का करतोय, म्हणजे आपण आणि समोरचा माणूसही 15 दिवस 3 आठवड्यापर्यंत खेचू शकतो आपण याला. नाही, एवढं लागेल मला असं वाटत नाही, कारण त्या अनुषंगाने मग मी मगाशी जे म्हणत होतो की अशी एक मीटिंग लावायची का त्यांच्याबरोबर, एक आपण 5-6 जण मिळून तुम्ही त्यांना थोडंसं गाईड करा की आम्हाला हे लागेल, आणि लेट हिम ऑल्सो स्पीक की मी तुम्हाला हे देऊ शकतो, आता हे नवीन आलेलं आहे, ते नवीन आलेलं आहे. कारण ती त्या एरिया मधली लोक आहेत की सकाळ संध्याकाळ तेच करत असतात, तर आपल्यापेक्षा निश्चितच 2 गोष्टी त्यांना माहिती असतील जास्त. तर आपण एकदा त्यांच्याशी बोलून घेऊ आणि त्याप्रमाणे आपण फायनलाइज करूया. नक्की सर, मला तसंच वाटतं, असंच करावं म्हणून. तसं करता येईल आपल्याला. ढवळे सर, याच्यात अजून काय करता येईल आपल्याला GIS मध्ये? म्हणजे आता आपण थोडंसं स्ट्रीमलाईन जे करतोय हे साधारण मे मध्ये सेशन्स घेऊ त्यांची, QGIS पासून सुरू करूयात. हे बेसिक ठरतंय आपलं, पण त्याच्यात काय काय करायचं वगैरे हे आपण त्यांच्याशी मीटिंग लावूयात. आमच्या रिक्वायरमेंट्स काय असतील हे आपण आपल्या एंडला डाउनलोड करून घेतील लोक, मग ते एक ट्युटोरियल टाईप देतील, ते कम्पेअर करत करत लोक आपापल्या डेटाशी खेळतील किंवा सुरुवातीला त्यांनीच दिलेल्या डेटाशी वर्किंग करतील, आणि मग तो तसाच्या तसा थोडंसं ते फेमिलिअराइज झाले की तसाचा तसा ते सेट ते स्वतःच्या डेटाबद्दल बरोबर वापरू शकतील. असं एक इनिशियल आपण प्लॅनिंग करूया. आणि काय तुम्ही कुठे जरी गेले ना ते सगळे सारखंच आहे, म्हणजे वेक्टर डेटा, रास्टर डेटा, मग तो कसा कंपाईल करायचा, कसा ऍट्रिब्यूट ऍड करायचे, लेआउट कसा करायचा, इमेजचं इंटरप्रिटेशन कसं करायचं, मग सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन कसं, कोणतं महत्वाचं आहे, त्यात कलर आयडेंटिफाय कसे करायचे, मग ते RGB वगैरे ते सगळे सांगतात. ते म्हणजे बेसिक एकदा पॅकेज मध्येच असतं ते एकदम शेवटपर्यंत, त्याशिवाय थांबता बी येत नाही मध्ये, त्यामुळे त्याची काय अडचण नाही. आणि ते सर चांगलं घेतात, म्हणजे संदीपान सर चांगलं घेतात, काय अडचण नाही. त्यांच्याबद्दल म्हणजे माझाही चांगलाच अनुभव आहे, मी त्यांच्याकडे 21 दिवसाचा कोर्स केलेला आहे, त्याच्यामुळे ते आहे. GIS चा विषय आता सोनवणे सर सिनियर येते GIS बाबतीत, आणि त्यामुळे त्यांचं मी बरंच ऐकलेलं आहे सर. नक्कीच आम्हाला काय होईल. नाही, खूप छान शिकवतात, म्हणजे GIS बाबतीत त्यांचं काय नाही अडचण नाही. बोला सर. एक फक्त ओपिनियन असा घ्यायचा होता मला, की मला वाटतं ननावरे पण करतात ना हे, तर ननावऱ्यांचा फीडबॅक कसा आहे, म्हणजे आय डोंट नो, ह्यांचा माहिती आहे मला म्हणून मी यांचं नाव आधी घेतलेलं आहे. ननावरे पण मला वाटतं काहीतरी कोर्सेस रन करतात. रमेश ननावरे इज एक्सपर्ट इन ArcGIS आहे का? ओके. ArcGIS वगैरे, एरडासचं तर इंट्रोडक्शन ऍटलीस्ट देऊ शकतो LULC साठी वगैरे जर करायचं असेल तर, आणि ArcGIS मध्ये तर ते एक्सपर्ट आणि खूप छान शिकवू शकतो. ओके, ते ठरवू सर आपण. त्यांचंही एखादं सेशन ठेवू शकतो, त्याला काय, याच्यातनं जे कव्हर करायचं राहील, त्यांची एक्सपर्टाईज असेल त्यांना आपण एखाद्या लेक्चरला बोलू. याच्यामध्ये तर आपलं सॅटेलाइट डेटा पण वापरून करता येईल का? हो येस सर, ते शिकवणार ते, हाऊ टू यूज सॅटेलाइट डेटा, सॅटेलाइट इमेज,
ऑनलाईन डिजिटाईज कसं करायचं, बॅक साईडला गुगल अर्थ ठेवून, गुगल अर्थचा मॅप ठेवून, सगळं ते सगळं त्यामध्ये येणार सर. डोईफोडे सर एवढं टेन्शन नका घेऊ. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या सगळ्यांचे स्पेशलायझेशन वेगवेगळे आहे, त्याच्यामुळे प्रत्येकाची रिक्वायरमेंट वेगळी असणार आहे. त्यातून आपल्याला काय घ्यायचंय ते बघणे. आता किती प्रश्न विचारले तरी जस्टिफाय नाही होऊ शकत. त्याच्यामुळे QGIS ला सुरुवात होऊ देत आणि मग त्यानंतर आपण आपली काय रिक्वायरमेंट असेल ते सांगूया. सुरुवातीला QGIS सांगितलेलं आहे. मला अजून स्टेरिंग कशी पकडायची तेच माहित नाहीये. नाही करू ना आपण, व्यवस्था करू. शिकू सर. तुम्ही सर हायवेला गाडी चालवताल, काय काळजी करू नका. मग तर चांगलं वेल अँड गुड मग तर. डोंट वरी सर, डोंट वरी. हो मी आहे सर तुमच्या बरोबर कधी पण. हो येस सर. तुम्ही 10 टायर 20 टायर मोठे कंटेनर सुद्धा चालू शकाल सर. टेन्शन नका घेऊ सर. तुम्ही असाल तर नक्की चालू सर. सर तुम्हाला तेवढं. मग आपण याच्या GIS ट्रेनिंग बद्दल मी ढवळे सर आणि 4-5 अजून पार्टिसिपंट्स घेऊन आपण थोडासा स्ट्रीमलाईन करूयात की आपल्याला नेमकं काय हवं आहे, किंवा आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरही डिस्कशन चालू राहू दे आणि त्याप्रमाणे थोडंसं स्ट्रीमलाईन करून फायनलाइज करू. दुसरं मला एक फायनलायझेशन असं पाहिजे होतं की हाऊ आर यू, काय म्हणतो आपण त्याला, हाऊ आर यू प्लेस्ड ऍज फार एज हे विद्यापीठाचं वेबिनारचं जे हे पडलेलं आहे, नोटीस पडलेली आहे. कारण ही तुमची एक रिक्वायरमेंट आहे आणि माझ्या डोक्यात असं होतं की एक पेपर प्रेझेंटेशन जो लागतो तो या कोर्स वर्क मध्ये व्हावा. तोच प्रेझेंटेशन आपण इकडे असेसमेंट म्हणून सुद्धा दाखवू शकतो आणि त्याचं सर्टिफिकेट तुम्ही तुमच्या याच्यामध्ये दाखवू शकता, 6 मंथली मध्ये दाखवू शकता. तर त्या अनुषंगाने आता आपण त्या मुद्द्याकडे येऊया. कारण GIS हे एंडलेस आहे, आपण डिफाईन करू आणि फायनलाइज करू, नो इश्यूज अबाउट दॅट. पण हे पार्टिसिपेशन जे आहे विद्यापीठाच्या IIGच्या वेबिनार मध्ये, त्याच्याबद्दल मला थोडं डिस्कशन हवं आहे. कारण तारखा ज्या पाहिल्या 5 तारखेला का, 5 तारखेपर्यंत ऍबस्ट्रॅक्ट पाठवायचे त्यांना आणि 19 आणि 20 मेला ते हे असणार आहे. आपण सांगू त्यावेळेस ते आपल्याला एक सेशन देतील आणि त्याच्यामध्ये आपण आपले सगळे घेऊ शकतो. टाइम सफिशियंट आहे, काय अडचण नाही. म्हणजे टाइम सफिशियंट आहे. बहुतेक लोकांकडे आपापला बेसिक डेटा तरी असेल आणि त्या अनुषंगाने हे कसं IIG इज अ रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट, त्याचं सर्टिफिकेट मिळेल आपल्याला आणि कॉस्टिंग मला वाटतं जास्त नाहीये त्याचं. टीचर्ससाठी आता आपण पार्टिसिपंट्स कसं करायचं, ऍज रिसर्च स्कॉलर करायचं का टीचर्स करायचं हे मी जायबाई सरांशी बोलून घेतो पाहिजे आणि लेट अस डिसाइड ऑन दॅट. पण बहुतांशी लोकांनी, म्हणजे मी तर म्हणेन की 100% लोकांनी ऍबस्ट्रॅक्ट करून त्याच्यात टाकले पाहिजेत. म्हणजे कसं होईल की आपलं जे कॉन्टॅक्ट आवर्स आहेत हे कम्प्लिटली तिकडे आपल्याला दाखवता येतील. हा माझा त्याच्या मागचा हेतू आहे. 240 तासामध्ये आपण फार शिकतो असं नाही, पण एक बेसिक लेवलचं आपल्याला हे काय म्हणतो ऑन पेपर तरी दाखवावं लागेल आणि अशा इव्हेंट्स जेवढ्या आपण अटेंड करू तेवढा आपल्याला त्याचा इव्हेंच्युअली उपयोग होईलच. ढवळे सर तुम्ही काहीतरी म्हणत होते. हा नाही, काय टाइमचा मला हे होता, म्हणलं टाइम किती आहे, तर आहे सफिशियंट टाइम आहे, म्हणजे 1 महिना आहे जवळजवळ. हो आणि ऍबस्ट्रॅक्ट जर असेल तर मी म्हणजे ज्यांना प्रॉब्लेम्स आहे त्यांच्या ऍबस्ट्रॅक्ट रायटिंग मध्ये, तर तुम्ही एक कच्चा लिहून द्या मला, मी तुम्हाला तो थोडासा रिफाईन करून देईल. नो इश्यूज अबाउट दॅट. प्रेझेंटेशन मात्र तुमचं तुम्हाला करावं लागेल, ते मी तुमच्यासाठी करू शकणार नाही. त्याच्यात गायडन्स आपण घेऊयात. आपल्याकडे बाकीची लोक सुद्धा आहेत, ललित मॅडम आहेत, मिथिलेश सर आहेत आणि परत बाकीचे आहेत. मी आता सोनवणे सरांचं GIS मला माहित नाही का, त्याच्या पण बडे सर आहेत, त्यांच्या सगळ्यांचं आपण बाकी तुमच्या प्रेझेंटेशनच्या दृष्टीने त्यांची सुद्धा मदत निश्चित घेऊयात. ऍबस्ट्रॅक्ट फॉर्म्युलेशन मध्ये मी निश्चित तुमची मदत करू शकेन. त्याचं इंग्लिश कन्स्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन काय तो 250-300 शब्दापर्यंत लिहायचा असतो आपल्याला. एक म्हणजे थोडक्यात तुमच्या रिसर्च किंवा तुमच्या रिसर्च टॉपिक म्हणण्यापेक्षा तुम्ही ते प्रेझेंट करणार आहात त्याचं छोटंसं ट्रेलर द्यायचं असतं तुम्हाला, तर दॅट इज नॉट अ बिग थिंग. ते मी तुमचं निश्चित मदत करू शकेन त्याच्यामध्ये. तो 5 तारखेपर्यंत तयार करायचा, त्याला सुद्धा आजपासून 20 दिवस आहे. त्याच्यामध्ये एवढं टेन्शन घ्यायची गरज नाही. जनरल क्लास से. हा सर, डोईफोडे सर बोला. हा सर, PhDच्या टॉपिक वरती द्यायचं आहे की इतर कुठल्याही टॉपिक वरती? नाही, PhDच्या टॉपिक आसपासच करावं लागेल ना सर. ओके. कारण ते सर्टिफिकेट तुम्हाला नंतर लागतं ह्याच्या वेळेस. ते लागतं काय यासाठी?
तुम्हाला ललित ठाकरे मॅडम म्हणतात नाही तुम्हाला सर एक पेपर ढवळे सर मला वाटतं एक पेपर आणि 2 प्रेझेंटेशन असं लागतं ना, त्याचे प्रूफ द्यावे लागतात सबमिशनच्या वेळेस. अच्छा अच्छा अच्छा. हो अगदी बेसिक लेवलचा असू दे पण हे करू शकतो. अच्छा अच्छा समजलं. म्हणजे सर नक्की करूया मग ना, एक ऍक्टिव्हिटी संपून जाईल आपली महत्वाची. एक्झॅक्टली, म्हणजे याच्याबरोबर ती पण ऍक्टिव्हिटी होऊन जाईल तुमची, असं मला म्हणायचं. करेक्ट सर. मग आपण ते काही डेडलाईन ठरवून घेऊया सर. हे साधारण 30 एप्रिल पर्यंत काय करूया, ऍबस्ट्रॅक्ट मागून घेऊया तुमच्या लेवलवरती आणि त्यात तुम्ही मग त्याला रिफाईन करू शकता नंतर ना तुम्ही. हा नाही, जे दोज हू आर कम्फर्टेबल दे कॅन गो अहेड विथ देअर ऍबस्ट्रॅक्ट. आणि ज्यांना मदत लागेल त्यांनी 30 पर्यंत थांबायची गरज नाही. आज उद्यापासून हळूहळू सुरू करा. एक 24-25 तारखेपर्यंत फायनल करा. पुढच्या 5 दिवसात आपण त्याला रिफाईन करू आणि 30-31 ला आपण तयार ठेवू आपला. हो असं माझं तुम्हाला सजेशन आहे. सोनावणे सर तुमची काय फक्त ऍबस्ट्रॅक्ट तयार करायचे का फुल पेपर करायचंय? फुल पेपर नको सर इतके. ओके. ऍबस्ट्रॅक्ट करू, फक्त प्रेझेंटेशन त्याचे काय 5-6 स्लाइड करायच्या. जो तुम्ही ऍबस्ट्रॅक्ट लिहिणार आहात ना त्याचं प्रेझेंटेशन करावं लागेल. अवतीभोवती प्रेझेंटेशनही करावं लागेल आणि त्याचा तुमच्या रिसर्च मधला एक छोटासा टॉपिक असावा जेणेकरून ते सर्टिफिकेट तुम्हाला पुढे जाऊन कामाला येईल. सर ऍटलिस्ट एक ऑब्जेक्टिव्ह जरी आपण जस्टिफाय केलं प्रेझेंटेशन मध्ये तरी येस परफेक्ट येस. आणि कसं आहे थोडंसं कामही आपलं पुढे जातं त्या अनुषंगाने, नाही तर नुसतंच कोर्स थोडा वर्क इश्यू असा आहे म्हणजे आता कोरोना काळ असल्यामुळे डेटा कलेक्शनचा थोडा इश्यू होऊन जातोय. बाकी तर काम होईल व्यवस्थित. डेटा कलेक्शनला बरेच लिमिटेशन पडत सध्या तरी. तर त्या टॉपिकला धरून टॉपिक आपलं करायचं आहे डेव्हलपमेंट. अगदी मिळता जुळता नसतं तर थोडंसं धरूनच आपल्याला जावं लागेल. आता बघा याचे सेक्रेटरी आहेत, म्हणजे मी तुम्हाला त्याच्या मागचं थोडंसं मॅन्युप्युलेशन असं मी नाही म्हणणार, पण आता याचे IIG चे सेक्रेटरी जयभाई सर आहेत. त्यांनी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की तुमच्या याच्यामध्ये तुम्ही GIS वापरता वगैरे सगळं ठीक आहे, पण त्याची जी थिअरी आहे याची थिअरी पण तुम्हाला समजायला पाहिजे. तर एक त्या अनुषंगाने त्याची सुद्धा आपली एक तयारी होईल की माझ्या ह्याच्यामध्ये काय थिअरीचे टॉपिक आहेत, म्हणजे जेणेकरून माझ्याकडे डेटा नसला तरी एक ऍबस्ट्रॅक्ट मी बनवू शकतो का अराउंड द फिलॉसॉफिकल थिअरी ऑफ माय टॉपिक. तसं काही करता येईल का असंही बघता येईल आपल्याला. सर मी बोलू थोडं? हा बोला ना सर. आपलं स्किल बेसचा कोर्स आहे ना SYBA चा सध्याला तरी, त्याचा सिलेबस आहे ना फर्स्ट टर्मचा GIS वर आहे आणि सेकंड टर्म रिमोट सेन्सिंग वर आहे. मला वाटतं आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी त्याचा तो भाग पाहिला असेल, तर त्या बेसवर आपल्याला एक बेसिक आयडिया येऊ शकते की बेसिक GIS कसं राहते, टोपोशीट जिओ रेफरन्सिंग पासून तर बाकीच्या गोष्टीपर्यंत त्यांनी म्हणजे वेक्टर लेअर, रास्टर लेअर ह्या सगळ्या गोष्टीविषयी त्यांनी ते गायडन्स केलं. मी विद्यार्थ्यांना शिकवलंय ते, म्हणून म्हटलं की तो एक आपल्याला एक गाईडलाईन म्हणून तो भाग येऊ शकतोय. रिमोट सेन्सिंगचा पण आहे आणि GIS चा पण आहे, विथ थिअरी आणि प्रॅक्टिकल. अच्छा ओके. हा हे आपल्या पहिल्या टॉपिकशी रिलेटेड होतं GIS याच्याबद्दल. ओके. नाही हे कसं आहे की जायचं तर मग सगळ्यांनी जावं लागेल एकत्र त्या वेबिनार मध्ये. काही लोक बाहेर पडलेत, काही लोकांचा ऍबस्ट्रॅक्ट होत नाही असं नाही. सगळ्यांनी 1 स्ट्रोक कमिट करा. तुमचे ऍबस्ट्रॅक्ट मी तयार करून देतो. आपण पाहिजे तर थोडंसं तुमचं प्रेझेंटेशनवर थोडंसं वर्क करूयात. आणि मला वाटतं की आपल्याकडे जवळजवळ 1 महिना आणि 5-6 दिवस आहेत. डेफिनेटली वी कॅन मेक इट. नो इश्यूज अबाउट दॅट. नक्की सर, नक्की करूया आपण प्रेझेंटेशन. खूप ऑपॉर्च्युनिटी चांगली आली आपली या दरम्यानच्या काळाचा. नक्की करूया. असंही तुम्हाला सर आता नाही केलं तर नंतर तुम्हाला करायचंच आहे ना. करायचंच आहे. एक्झॅक्टली मला तेच म्हणायचं. मग ते करून घेऊया सर. खूप छान ऑपॉर्च्युनिटी आली आपल्याला. आपल्या या कोर्सवरच्या दरम्यान ऑपॉर्च्युनिटी खूप छान आलेली आहे. होऊन जाईल ते. आणि ती वाया घालवण्यात काय अर्थ नाहीये. एक्झॅक्टली. आपण बाहेर कुठेतरी जातो, चेअरमन कोणतरी वेगळा असतो वगैरे. मला जयभाई सर असं म्हटले की तुमच्या लोकांचं मी सेशन वेगळं लावीन. अर्थात ते अजून त्यांच्याशी माझं बोलणं व्हायचंय त्या बाबतीत, पण हे 20-25 पेपर आपले असतील त्या अनुषंगाने ते आपले एक निश्चित वेगळं सेशन निश्चित होऊ शकेल. तर आपण हे करूच यात, म्हणजे आपापल्या टॉपिकच्या अनुषंगाने. नक्की करूया सर, नक्की. ऍबस्ट्रॅक्ट तुमचे वर्क करून देईन मी, त्याचं टेन्शन घेऊ नका तुम्ही. नक्की. फक्त तो कसं ऑर्गनाईज करायचं आणि प्रेझेंटेशनचं हे करूयात.
सर तुम्ही असल्यानंतर आम्ही घाबरत नाही. तुम्ही आहेत ना, मग काय प्रॉब्लेम नाही. नाही ठीक आहे, काय आहे. हा मॅडम, ठाकरे मॅडम. सर ऍज अ रिसर्च स्कॉलर करायचं आहे की ऍज अ टीचर? मी ते बोलतो पाहिजे तर यांच्याशी. रिसर्च स्कॉलर चालेल सर, चालेल. रिसर्च स्कॉलरच करायचं आपण. हो, तुम्ही वर्किंग असाल तरी काही प्रॉब्लेम नाही. हो, कारण तुम्ही वर्किंग असाल तरी तुमचे रिसर्च स्टुडंट. हा, आणि मला जायभाई सर काय म्हटले की तुमच्या लोकांचा आपण वेगळा सेशन घेऊ. त्यांच्या डोक्यात तसं जर असेल तर हे कोर्सवर्कचा एक भाग झाला, आणि कोर्सवर्क मध्ये एव्हरीबडी रिसर्च स्कॉलर, नोबडी इज अ टीचर. त्या अनुषंगाने आपण आपला सेशन वेगळा घेऊ. ओके सर, ओके. आणि तसं काय 100 रुपयाचा फरक आहे, पण ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला जर अपॉर्च्युनिटी रिसर्च स्कॉलरची असेल तर वी कॅन शुअरली टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ दॅट. काही जे नॉन वर्किंग आहेत ना, त्यांना ते रिसर्च स्कॉलर करू शकता, आणि आम्ही म्हणजे तसंही करता येऊ नाही सर, शकतं. पण मला वाटतं मॅडम आपण ललित मॅडम, तुम्ही जे वर्किंग नाहीये त्यांचे पैसे भरू शकता. नाही, तसं नाही सर. खाली कॉलेजचं नाव देताना आपल्याला मग तो फायदा, म्हणजे त्याबद्दल मी कन्फ्युज्ड आहे की आपल्याला मी बोलून घेतो नाव सरांशी द्यायचं की कॉलेजचं नाव द्यायचं, म्हणून विचारलं. नाही, रिसर्च सेंटर जर तुम्ही करत असाल तर तुमच्या रिसर्च सेंटरच नाव द्यायचं. मग त्यावेळेस आपल्याला स्कॉलर म्हणून टाकावं लागेल, म्हणून विचारलं. टीचर म्हणून पण करता येईल. आणि ढवळे सर, मला म्हणून पण करता येईल. एक सांगा की आपलं जे सर्टिफिकेट मिळेल आपल्याला, ते टीचर म्हणून जास्त महत्वाचं राहील का रिसर्च स्कॉलर म्हणून महत्वाचं? रिसर्च स्कॉलरच ना तुमचं. मग आपण ज्यावेळेस तुम्ही प्रेझेंटेशन कराल ना, त्यावेळेस तुम्ही कुठं कामाला आहेत वगैरे त्यांना काही घेणं देणं नाही. यू आर रिसर्च स्टुडंट. म्हणून बाकीच्या कॉन्फरन्सेस मध्ये आपण करतो त्यावेळेला वी डू नॉट कन्सिडर आवरसेल्फ ॲज अ रिसर्च स्कॉलर. वी रिप्रेझेंट ॲज अ टीचर ओनली ना. हो, पण आज तुमच्याकडे लेटर आहे दाखवायला की तुमचं रिसर्च चालू आहे. आता मी सुद्धा तसंच केलंय. मी जिथं मोबोपच्याला रजिस्ट्रेशन केलं ना आम्ही, त्यावेळेस आम्ही रिसर्च स्टुडंट म्हणूनच केलेले आहेत. ओके. आणि ज्यावेळेस तुमचा रिसर्च संपला त्यावेळेस मग ऍज अ टीचर म्हणून आता आम्ही ऍज अ टीचर म्हणून करू शकतो. कारण मला दाखवायला लेटर नाही आता की आय एम अ रिसर्च स्टुडंट म्हणून. माझ्याकडे कुठे आता लेटर आहे? हे सर आता आपलं रिसर्च स्कॉलर म्हणूनच गेलं बरं पडेल. हो, रिसर्च स्कॉलर म्हणूनच आपलं रिसर्च स्कॉलर म्हणूनच विचारलं, तुम्ही सर्व्हिसला आहात की नाही हे नाही विचारलं ना. ते कोण नाही विचारलं. हो, रिसर्च स्कॉलरचं तुमचं ऍक्टिव्हिटी काय आहे, तसं मिशन काय हे दाखवा म्हणणार आहे ना. आणि आहे ना आपल्याकडे दाखवायला. येस, बोला सर. म्हणजे आपण ज्यावेळेस पीएचडी थेसिस सबमिट करणार आहे त्यावेळेस आपल्याला जे आवश्यक आहे तेच करावं लागणार. मला आता मुद्द्यावर आलं सर. तेच आहे. कारण आता बघा ना, आपण स्टुडंट आपलं पहिलं पेज बनवतो आपल्या थिसिसचं, तिथं आपण वर्किंग प्लेस नाही टाकत, आपलं रिसर्च सेंटर टाकत असतो. हो, वर्किंग प्लेस नाही टाकत आपण. म्हणजे तुम्ही त्या सेंटरचे स्टुडंट आहात हे टाकतो आपण. कारंडे सरांनी मगाशी हात वर केला होता. मी ऐकलं ठाकरे मॅडम पैसे भरणार आहेत, म्हणलं थँक्यू म्हणा ठाकरे मॅडम. काय करा, ठाकरे मॅडमचा नंबर शेअर करा ग्रुपवर. आणि चालेल, मग सगळ्यांनी मला को-ऑथर करा. चालेल, मला मी तेच म्हणणार होतो, पण बरोबर बोलल्यावर. हा सर. हा, म्हटलं माझ्याकडे फक्त काय नॅशनलचे किती एपीआय पॉइंट असतात? नॅशनलला 5च पॉइंट आहेत. इंटरनॅशनल विद इन इंडिया 7च पॉइंट आहेत. त्याच्यामुळे खूप पॉइंट पण तुम्ही 25 जणांच्या को-ऑथर म्हणजे 5 सव्वाशे पॉइंट झाले मॅडम तुम्ही. येस सर, म्हणून म्हटलं ते भरते पैसे, काय प्रॉब्लेम नाही सर. तुम्हाला बोलवतील तिकडे ह्याला जायभाई सर आहेत अजून. जायभाई सर म्हणजे कुणाची जागा तुम्हाला कमी करायची नेमकी? नाही, असं अन्याय नाही होणार. बरं, म्हणजे आता सगळे रेडी आहेत. सगळ्यांनी मला वाटतं 20 तारखेपर्यंत एक कच्चा ऍबस्ट्रॅक्ट तरी बनवावा आपापल्या याच्यामध्ये. आणि कसं आहे की तुम्ही सगळे 24 तारखेला रात्री म्हणाल देवणे सर आमचे सगळ्यांचे ऍबस्ट्रॅक्ट वाचून द्या. सगळ्यांचे म्हणजे किमान 15-16 जण तरी देतील. तर माझ्याही डोक्याचा थोडासा भुगा पडायला नको. ज्यांचं जसं जसं होईल आणि त्यांना माझ्याकडनं चेक करून घ्यायची हे असेल त्यांनी निश्चित माझ्याकडे ते लवकरात लवकर पाठवावे. जो लवकर येईल त्याचा फ्रेश माइंड मध्ये चांगला तपासला जाईल.
आणि नंतर नंतर आपण पाहतोच की एक जरा मेंटल फेटिक येतो, त्याच्यामुळे थोडासा वेळ मला मिळाला तर ते बरं होईल. बरं, अजून एक मुद्दा राहिलेला आहे की आपण 2 सेशन्सच्या मध्ये एखादं सेशन लांबलं तर आज झालं नाही तसं, पण मला वाटतं परवा कोणीतरी बायो ब्रेकची डिमांड केली होती. आता आपण सगळे ऑनलाईन आहोत, त्याच्यामुळे समोरच्या रिसोर्स पर्सनला थोडंसं सुरू करू द्यायचं आणि कुठलाही रिसोर्स पर्सन हा त्याच्या मेन मुद्द्यापर्यंत येईपर्यंत एक 5-6 मिनिटं त्याला लागतातच. तर आपल्याला जर 3ला सुरू करून 6ला संपवायचं असेल तर त्याच्यामध्ये बायो ब्रेकचा आग्रह धरू नका, कारण रिसोर्स पर्सन हा फ्रेश असतो. तुम्ही थोडंसं चालू ठेवून तुम्हाला फ्रेश व्हायचं असेल तर जाऊन येऊ शकता, कारण तो 10 मिनिटं आपण मध्ये देणं म्हणजे फार थोडंसं. त्या दिवशी कधी आपण बायो ब्रेक घेतला होता, एक 2-4 सेशन्सच्या पूर्वी घेतला होता, थोडंसं विस्कळीत होऊन जातं. तर बायो ब्रेक आपण ठेवायला नको. राईट. तर ते थोडंसं आपण अवॉइड करत जाऊ बायो ब्रेक्स. हाच माझा सल्ला होता. सर एक विचारायचं होतं अजून. हा विचारा, सोनावणे सर. आता पटेल मॅडमचं आजचं लेक्चर पण म्हणजे खरं तर प्लॅनिंग नुसार होतं, पण ते लेक्चर मलाही बरेच शंका प्रश्न विचारायचे होते. हे लेक्चर परत होणार आहे का आपण? डेफिनेटली, वादच नाही. 100% घेणारच सर आपण. एक कमी करू, दुसरं पण हे घ्यायचंय सर आपल्याला. नाही काय ते बेसिक्स जे आहेत ना स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्सच्या आणि ते फार इन्फरन्सेस. महत्त्वाचे. आणि खरं तर म्हणजे आता मी वैयक्तिक त्याच्या स्टुडंट पण राहून गेलोय मॅडमच्या, आणि होय. त्याच्यामुळे मला म्हणजे कसं आहे की बरंच आता माझ्या विद्यार्थ्यांचा पण बरेच प्रश्न राहत आहे स्टॅटिस्टिक्स. होय. त्यासाठी मला तो फायदेशीर ठरणार होतं. नाही ते तर करणारच आहोत आपण. आणि तुम्ही डिमांड केली तर आता आपल्या प्लॅन मध्ये 2 लेक्चर होती, तुम्ही डिमांड केली तर आपण त्यांचा अजून एक लेक्चर सुद्धा लावू शकतो. आजचं लेक्चर आपण त्यांना जेव्हा किंवा नेटवर्क व्यवस्थित अवेलेबल होईल तेव्हा, त्या काय रेडीच असतात, त्यांच्याकडे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम सुटला की वी कॅन इमिजिएटली अरेंज फॉर अ लेक्चर. डोंट वरी अबाउट दॅट. ते तर करणारच. मला माहिती नाही आता मॅडम काय काय घेणार आहे लेक्चर मध्ये. फक्त एक अजून मॅट्रिक्स वगैरे जो पार्ट आहे म्हणजे जीआयएस साठी तो गरजेचा राहतोय नंतर. ओके. हा, तर जर घ्यायला लावला तर म्हणजे आम्हाला फायदा होईल या उद्देशाने. चालेल ना. आपण तुम्ही कसं आहे की आता कसं आपण आता कुठं ब्लेंड व्हायला लागलो एका ग्रुपमध्ये. तुम्ही ओपन होऊन आम्हाला हे पाहिजे ते पाहिजे सांगताय. तुम्ही जे सांगाल ते निश्चितच आपण समोरच्या रिसोर्स पर्सन पर्यंत पोहोचवू आणि त्यांच्याकडनं मॅक्सिमम तुम्हाला आपण उपयोग होईल असं कंटेंट द्यायला सांगू. थँक्यू सर. अजून काही मुद्दे राहिलेत का ढवळे सर? अजून काही? बरं, तुम्ही लोकांनी अजून बऱ्याच लोकांनी हे भरलेले नाहीत, तुमचे फीडबॅक्स भरा. असाइनमेंट्स आम्ही टाकायला लागलेलो आहोत, जरा असाइनमेंट्स बघा. मी आजचा सेशन चालू असताना मला ह्यांची असाइनमेंट एक आलेली आहे सावंत सरांची, मी ती आपल्या क्लासरूम वर पोस्ट केलेली आहे. सर ऍक्च्युली माझ्या फीडबॅकला ना असं क्लासरूम मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम होतोय, तर फीडबॅक फॉर्मच माझा ऍक्च्युली हे होत नाही, बरताच येत नाही मला कालपासून. हा नाही करू सॉल्व सर. तुम्हाला एक सेपरेट टाकू नाही तर मग आजचे जे टाकणार आहे ना मी आता एक फीडबॅक फॉर्म, तो पण होता का एकदा बघा आजचा टाकलेला. मग माझ्या पर्सनल ईमेल हो मी आज चेक करतो परत, तसं तुम्हाला सांगतो मग मी ते. हो काय अडचण नाही, प्रश्न सॉल्व करू, काय अडचण. हो चालेल सर. जेवणी सर. हा बोला ना सर. एक छोटस अजूनही होतं, असाइनमेंट साठी एक दिवस मला अजून वाढून पाहिजे होता जायबे सरांच्या असाइनमेंट साठी. बाकी फीडबॅक भरतोय मी रेग्युलरली, परंतु थोडस थेरॉटिकल फ्रेमवर्कचे ते म्हणजे हा ऑलरेडी एक पेपरचा पार्ट पण होऊ शकतो, या दृष्टीने मी तयार करतोय. तर थोडा वेळ सर बघा, मी रिझल्ट बनवायच्या आधी जरी तुम्ही मला असाइनमेंट दिलं तरी मी घेणार ती, मी त्याला बांधील आहे. पण मी तुमच्या मागं का लागतो? कारण रिसोर्स पर्सननी एखादा कंटेंट घेतलेला असेल, तो आपल्या डोक्यात फ्रेश असतो, तो फ्रेश असताना आपली असाइनमेंट पूर्ण व्हावी हा माझा प्रामाणिक प्रयत्न असतो, म्हणून मी तुमच्या मागं लागतोय. नाहीतर असं आहे की शेवटी तुम्हाला असाइनमेंट तुम्ही आज द्या उद्या द्या, मला तुमची असाइनमेंट इव्हॅल्युएट करून तुम्हाला त्याचे इव्हॅल्युएशनचे मार्क देणं मला भागच आहे. आणि मी काही इथे कुठल्या कॉलेजच्या क्लासरूम सारखं करणार नाही की तुम्ही दिली नाही तुमचे 2 मार्क कट, तुम्ही दिली तुमचे 2 मार्क जास्त. हे करण्याच्या लेवलला आपण नाहीच आहोत आता. डेफिनेटली नक्कीच सर, नक्की. फक्त तेच त्याच्यासाठीच की आम्हाला फायदा होईल, मी त्या दृष्टीने म्हणजे माझ्या पीएचडी थेरॉटिकल फ्रेमवर्क तयार करायचंय, त्या दृष्टीने मी प्लॅनिंग करत होतो. आणि म्हणून म्हटलं मला थोडा वेळ अजून पाहिजे होता, म्हणजे तुमची परवानगी असेल तरच. नाही परवानगी आहे, त्याला काही हे नाही. बघा तुम्ही, मला वाटतं ड्यू डेट मी आता टाकायच्या बंदच केलेल्या आहेत असाइनमेंट्सला.
पण ते कसं होतं की मग कधी कधी थोडस ते लिथार्जी येते आणि मग ते राहून जातं. मग आम्हाला सारखं सांगावं लागतं की बाबा फीडबॅक फॉर्म भरा, असाइनमेंट द्या, आणि ते सगळं मग एकदमच डोक्यावर येतं. तसे सगळ्यांचे असाइनमेंट, एक नंबरची असाइनमेंट सगळ्यांची एकत्र आली म्हणजे आम्हाला असेस करून ते बाजूला ठेवायला सुद्धा मोकळं होतं. नाहीतर जुलैमध्ये कुठेतरी 1 ते 10 सगळ्याच असाइनमेंट करत बसा, आमच्यावर पण लोड येणार. दोन्ही अँगलनी ते बरं राहील. अजून काही चर्चेचे मुद्दे आहेत का? नाहीतर मग आपण आजचं क्लोज केलं असतं. ढवळे सर काही आहे? नाही आता बऱ्यापैकी कव्हर झालं. फक्त आता आपण, तुम्ही मला वाटतं सुरुवातीला लायब्ररी आर्सचं काहीतरी म्हटले ना? लायब्ररीचं, हा तेच मी म्हणत होतो की लायब्ररीचं हे कसं करावं. म्हणजे मी शेड्यूल मध्ये दाखवत जाईन ते शनिवारची सेशन, शनिवारच्या सेशन मध्ये. हा सर, की समजा आपण लायब्ररी असं जर आपल्याला ऑनलाईन नाही दाखवता येणार, नाही आलं समजा, तर मग होमवर्क सारखी किंवा असाइनमेंट साठी काही टायमिंग असं ठरवून त्याला असं काहीतरी वेगळं असं नाव देता येईल का? इंटरनेट ऑनलाईन रेफरन्सिंग म्हणू शकतो ना आपण लायब्ररीच्या ऐवजी. हा, म्हणजे त्याला फक्त हँड्स ऑन म्हणू शकतो ना सर आपण. ज्या वेळेला GIS होतील ना आमची सेशन, त्यावेळेला आम्हाला लागणारच आहे तेवढा वेळ, त्यावेळेला हँड्स ऑन ट्रेनिंगचं ते आपण त्याच्यात टाकू शकतो. हा, नाही ते तर होईल. हॅलो सर, ते तर होईल किंवा सर याच्यामध्ये आपण याच्यामध्ये आपण एनलिस्ट हे पण चेक करू शकतो ना? हो, तेच करायचं तुम्ही बोलू का जरा? रेफरन्सिंग वगैरे. हा, ते एनलिस्ट मध्ये पण आपण काय याच्यामध्ये हे करू शकतो. ते पण शिकता येईल व्यवस्थित जरा. एनलिस्ट वगैरे कसं पाहायचं सर. एनलिस्ट मध्ये किंवा इन्फिलिबिलिट जे आमच्या लायब्ररीमध्ये ऑनलाईन काही सोर्सेस असतात ज्यात आपण रेफर केले काही पेपर्स वगैरे किंवा काही ऑनलाईन मटेरियल, आपण त्या लिंक थ्रू किंवा त्याला एक लॉग इन आयडी आणि एक पासवर्ड मिळतो लायब्ररी. तसं आता आमच्या शिवाजी कॉलेजला तसे अवेलेबल आहे. तर तशा प्रकारचं काय अवेलेबल झालं लॉग इन पासवर्ड, तर ते आर्स ऑटोमॅटिकली ऑनलाईन रेकॉर्ड होतात. म्हणजे इथं तशी सोय आहे. तसं म्हणजे तसं काही करता येईल का, म्हणजे जेणेकरून आर्स ऑनलाईन तुम्हाला रेकॉर्ड करता येईल? किंवा कसं आहे की नॉट नेसेसरली एनलिस्ट, इन्फ्लिबनेट, किंवा मला असं म्हणायचंय की असंही आपण, तुम्ही ऍब्स्ट्रॅक्ट बनवणार, उद्या असाइनमेंट बनवणार, त्याच्यासाठी 10 रेफरन्सेस घेणार, तर तो वेळ आपला कुठेतरी याच्या कॉन्टॅक्ट आवर्स मध्ये कारणी लागावा, असं माझं त्याच्या मागचा हेतू होता. आणि त्यामुळे कुठं स्ट्रक्चराइज बसवायचं ही चर्चा चालली. आपण त्यालाच फक्त आहे ना थोडंसं नाव वेगळं देऊ आपण. गोंडस नाव काहीतरी द्यावं लागेल. आता कसं आपण लायब्ररी फिजिकली लायब्ररीला जाऊ शकतो, पण आता जाऊ शकत आता. म्हणून मग आता आपण त्याला थोडंसं वेगळं नाव देऊ काहीतरी. जसं आपण म्हटलं किंवा तुम्हाला जर असाइनमेंट दिली, त्या असाइनमेंटला तुम्ही रोज 1-1 तास स्पेंड करताय, तर त्याला काहीतरी नाव देऊ वेगळं आणि ते धरून टाकू. जरी तुमचा आपल्या रेग्युलर मध्ये नसला तरी. याच्यात एक मला अशी कल्पना आलेली आहे की आता कोळेकर सरांनी इन्फ्लिबनेट, एनलिस्ट वगैरे म्हटलेले आहेत. तर आपण आपल्या पार्टिसिपंटसाठी साखरे मॅडमचं एखादं लेक्चर ठेवून तात्पुरतं 1-2-4 महिन्याकरता त्यांना काही ही फॅसिलिटी देता येईल का, असं काही प्लॅन करता येईल का? मला तर वाटतं ते, कारण ते कसं आहे, ते थोडंसं आपण याचा सिक्युरिटीचा इश्यू आहे ना, म्हणजे कॉलेज थ्रू येतं ना ते सगळं, तुमचा लॉग इन आणि पासवर्ड. त्यामुळे बाहेरच्यांना, म्हणजे प्रॉब्लेम नाही काही, कारण आपण ते रेफर करत असतो ना. कारण माझ्या पूर्वीच्या कॉलेजचा पण मला पासवर्ड आयडी आहे. आपण लॉग इन लायब्ररीचं, तर हे जे लॉग इन आहे ईमेल ऍड्रेस यूज करूनच आपल्याला लायब्ररीकडून लॉग इन घेता येतं. तसं काही प्रॉब्लेम, कारण त्याच्यासाठी ऑफिशियल लॉग इन लागतं फक्त. आमच्याकडे पण ते आहे, पण तेच मॅडमला विचारावं लागेल. लायब्ररीचं पण गेस्ट लॉग इन असतं ना, लायब्ररीचं गेस्ट लॉग इन मिळतं ना सर. साखरे मॅडमशी बोलून घेऊ पाहिजेत. त्यांच्याशी बोलू सर, एकदा फोन करून बघा. फोन करून बघा, विचारतो. आणि तसं काही करता आलं तर तेही चांगलं होईल. नाही, चालेल ना. किंवा दुसरं क्रेडिट त्याच्यात भरून निघेल आपलं, तसं बाकी काही नाही. हो, दुसरं एखादं समजा असेल ओपन सोर्स अजून वेगळं, तर ते विचारून घेऊ आपण. त्यांना माहिती आहे कुठे. त्या अनुषंगाने मॅडमशी एकदा बोलून घ्या. एक मुद्दा मी लिहूनच घेतो. विचारतो. एनलिस्ट आणि डेलनेट काय, डेलनेट ते काय कोणालाही घेता येऊ शकतं, ते पण आपल्याला. नाही आहे ना, आपल्या आमच्या कॉलेजच्या वेबसाईटवर सगळे दिलेले सोर्स, फार अमेझॉन पासून सगळे दिलेले आहेत की कुठे कुठे बुक उपलब्ध आहेत, कुठे जर्नल्स उपलब्ध आहेत, आहे ते सगळं. फक्त मॅडमला विचारून घेतो मी आणि सांगू मग आपण.
आपल्याला काय पाहिजे की तुमचा टायमिंग त्यात हायलाइट होतोय का किंवा येतोय का, की तुम्ही 4 तास ओपन केलं होतं इनफिनिट किंवा एन लिस्ट किंवा दुसरं काही असं काय असेल तर हॅलो सर, मी बोलू का थोडंसं? हा बोला. बोला बोला. तर आपण जो इस्रोचा जो आउटरीच प्रोग्राम घेतो, तर त्याच्यामध्ये पण आपले आपण ते साईट रेफर केल्यानंतर तिथं आपले पण टाइम जो आपण तिथं स्पेंड केला तो तिथं त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड होतो. ते पण आपल्याला कन्सिडर करता येईल का त्याच्यामध्ये? पण इस्रोचा प्रॉब्लेम असा आहे की त्यांची जी प्रोग्राम्स असतात ना ते त्यांचे वेल डिफाईन्ड असतात. मग आपल्याशी रिलेटेड आपल्या कोर्स वर्क मध्ये बसेल असं काही टॉपिक तिकडे असेल तर मग हे सगळं आपल्याला जुळवाजुळवी करावी लागेल. ते आहेच डोक्यात माझ्या की एखाद्या विद्यार्थ्याचा प्रॉब्लेम झाला मध्यंतरी आणि त्याला नाहीच जर काही हे करता आलं तर थोडेफार त्याचे तास जे भरून काढायचे असतील त्यांनी पुढचा इस्रोचा कोर्स वगैरे करावा हे माझ्या डोक्यात आहेच. पण हे आत्ताच आपण ऑन ब्रॉड स्केल नको डिस्कस करायला. किंवा कोर्सेरा पण आहे, कोर्सेरावर पण चालतात लेक्चर आपले जॉग्राफीशी रिलेटेड. चालेल, मला वाटतं सर थांबू मग आपण आता. हो 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 चालेल सर. सर रिसर्च अँड पब्लिकेशन एथिक्स बद्दल तुम्ही सांगणार होतात, 2 क्रेडिटचा कोर्स होता. कशाचा? रिसर्च अँड पब्लिकेशन एथिक्स. हो हो, त्याचं सर मी मागच्या डिस्कशन मध्ये बोललो होतो की त्याचं डिस्कशन अजून माझं उगले सरांशी व्हायचं आहे आणि रिसर्च अँड पब्लिकेशन एथिक्स आपल्याच ह्याच्यात घ्यायचा आहे का तो ओव्हर अँड अबाव 16 क्रेडिट्स आहे याची थोडीशी क्लॅरिटी आली. आणि दुसरी गोष्ट की तो आपल्याला घ्यायची परवानगी आहे किंवा कसं, कारण ते जे मला वाटतं डोईफोडे सरांनी टाकलं होतं का कोणी टाकलं होतं माहित नाही, आपल्या ग्रुपवर टाकलं होतं. त्याच्यामध्ये ते विद्यापीठाच्या एथिकल त्या कुठल्या तरी त्यांनी नेमून दिलेल्या ह्यांनी घ्यायचं अपेक्षित आहे. पण आपण जर ते घेत असू तर आमची ती पण तयारी आहे. मी केमिस्ट्रीच्या आमच्या सरांशी बोललेलो आहे, मॅथमॅटिक्स डिपार्टमेंटशी बोललेलो आहे. एथिक्स आणि रिसर्च हे कॉमन आपण घेऊ शकतो, तर तोही घ्यायचा आपला वेगळा प्लॅन आहे. पण तो मला फक्त कन्फर्मेशन करून घ्यायचं आहे की तो विदिन 16 क्रेडिट आहे का 16+2 असणार आहे. ते आपण म्हणजे रिसर्च सेंटर घेऊ शकतो, फक्त विद्यापीठ घेणार आहे. हे काही क्लेरिफिकेशन आले की मला वाटतं पुढच्या आपल्या मीटिंग पर्यंत मी त्याच्यावर निश्चित काहीतरी तुम्हाला हे देऊ शकतो. थँक्यू सर. सर एकदा बोलू का? बोला ना सर. मला फक्त एकदा एवढंच म्हणायचं होतं की खूप असं बॉदर असं काही होऊ देऊ नका, कारण आता काय आपण म्हणजे सेमिनारचं पण आपल्याला करायचंय किंवा ते GIS पण करायचं आणि आता हे लायब्ररीचं पण. म्हणजे मी माझं वैयक्तिक पर्सनली बोलायचं. सर चर्चा चालली, तुम्ही टेन्शन खूप घेताय. टेन्शन अजिबात घेऊ नका, फक्त चर्चा करतो आपण. काय फक्त एक लिस्नरच्या भूमिकेत आहे सर. मी दुसरं कोणतीही ऍक्टिव्हिटी मी करत नाहीये सर, फक्त लिस्नरच्या भूमिकेत मी आहे सर आता. नाही करू, कुणालाही वॅक्सिनचा जास्त त्रास होणार नाही. हळूहळू हो तेवढं फक्त प्लीज रिक्वेस्ट आहे. हा, जाधव सरांनी मला वाटतं हातवर केला होता, गोकुळ जाधव. कोमल सरांचा माईक होता ना ते. आणि तुम्ही याच्यामध्ये म्हटलं होतं ते विद्यापीठाची एक लिंक टाकली ना 2 डेच्या त्याच्याबद्दल, तर त्याच्यावर लिंक आपली चर्चा म्हणजे मी थोडस हो झाली ना. आपण ऍबस्ट्रॅक्ट बनवायचा आहे, ज्यांना तो माझ्याकडनं तपासून द्यायचा असेल त्यांनी तो तपासायचा आहे. 25 तारखेपर्यंत ऍबस्ट्रॅक्ट फायनल करायचा आहे. त्यांची तारीख मग 5 मे असली तरी आपण लवकरात लवकर फायनल करू. आणि आपला पेपर बनवायचा आपल्या रिसर्च टॉपिकच्या अवतीभोवती, रिसर्च टॉपिकच्या बाहेर नाही. ओके चालेल. आणि तो प्रेझेंट करूयात आपण 19-20 तारखेला. ते आपल्याला एक वेगळं सेशन देतील आपल्या सगळ्या पार्टिसिपंट्सला. त्याच्यात आपण ते मी यांच्याशी बोलून घेतो, जायबाई सरांशी बोलून घेणार. ओके सर, थँक्यू. येस ओके चालेल. मग ढवळे सर लेट अस कॉल ऑफ. येस आपण बोलून घेऊ, ठाकरे मॅडमशी बोलून घेऊ, संदीपांशी बोलून घेऊया आणि बघूया. ओके चलो, थँक्यू. सॉरी आज आपलं सेशन पूर्ण नाही होऊ शकलं, पण ठीक आहे. असे ग्लिचेस थोडेसे येणार ऑनलाईन म्हटल्यावर. बघूयात आपण करून काढूया. डिस्कशन छान झालं. हो अगदी येस डेफिनेटली. थँक्यू सर. ओके सर, बाय.